Good afternoon. Good afternoon, miss. Okay, let's start. So the last class we discussed about the distance between two spanning trees, right? The distance between two spanning trees Ti and Tj of graph G is defined as the number of edges of G present in one tree but not in other. Okay, then we discuss about ring sum of two spanning trees. The ring sum of two spanning trees Ti and Tj of G is the subgraph of G contains all the edges of G that are either in Ti or Tj but not in both. Okay. Then we are going to discuss the first topic, weighted path length. Weighted path length. So before that, what do you mean by path length? Path length in a binary tree. Path length in a binary tree. What is it? So path length means it's a sum of path length from root to all the pendant vertices, right? Sum of path lengths from root to all pendant vertices. Okay. For example, this is a binary tree. Okay, ഇവിടെ pendant vertex ഏതാണ്? Here A, B, C. So ഇതിന്റെ path length എങ്ങനെ find ചെയ്യുന്നത്? First pendant vertex ഉം root vertex തമ്മിൽ distance find ചെയ്യും. Here 1. Then here 2. Then here also 2. അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് then എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും ആഡ് ചെയ്യും 1 plus 2 plus 2 equal to 5. ഇതാണ് എന്ത് പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ വെയ്റ്റഡ് path length. Weighted path length means here in a binary tree, all pendant vertices are associated with a positive real numbers. So എല്ലാ pendant vertices associated ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു real numbers ഉണ്ടാവും, ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. Okay, so before taking the sum of each path is multiplied by the corresponding weight. നമ്മൾ path length find ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താ ടോട്ടൽ path length ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാ പാത്തിനോടും എന്താണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ എ ഇസ് ദ പെൻഡന്റ് വെർട്ടിസസ്, അതിന്റെ വെയിറ്റ് 2. ഓക്കെ, ബി ഓൾസോ പെൻഡന്റ് വെർട്ടിസസ് വെയിറ്റ് 2 ആൻഡ് സി ഓൾസോ സി 1. ഓക്കെ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റഡ് പാത്ത് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വെയിറ്റഡ് പാത്ത് ലെങ്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെർട്ടെക്സും റൂട്ടും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 1 അല്ലേ? ദെൻ വെയിറ്റ് 2 ആണ്. 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ദെൻ ഹിയർ V2 റൂട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ 2 ആണ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 2. 2 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ്
here C. So distance from C to root is 2. Then ഇതിന്റെ weight എന്താ 1 ആണ്. 2 into 1 which is equal to 2 plus 4 plus 2 8. So ഇങ്ങനെയാണ് എന്തൊരു weighted path length find ചെയ്യുക. Okay, weighted path length of the binary tree is the sum of the weighted path length of the pendant vertices. Okay, weighted path length of the binary tree is the sum of the weighted path length of the pendant vertices. Is it clear? Miss. Write down the question. Find the weighted path length of the given binary tree. Okay, the weighted path length denote in PW equal to sigma VI LI. Okay, ഓരോ പെൻഡന്റ് വെർട്ടിസസിനും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. V2ന്റെ വെയിറ്റ് 1, V4 4, V3 2, V5 2. Then first എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം V2 V1 1 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ VI LI ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അതായത് D ഓഫ് V2 V1 ഇൻറ്റു വെയിറ്റ് എന്താണ് 1 അല്ലേ? സോ ഹിയർ 1. ദെൻ അതുപോലെ V4ന്റെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. ദെൻ V5, ദെൻ V3. The distance from V4 to V1, here 2 അല്ലേ? 2 into weight എന്താ 4 equal to 8. Then V5, distance from V5 to V1 2, 2 into 2 weight equal to then 4. Then V3, distance from V3 to V1 1 into weight 2 equal to 2. So എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? The total weighted path length PW equal to 1 plus 8 plus 4 plus 2 which is equal to 15. Is it okay? Miss, okay. Complete ചെയ്തോ? The next question, write down the question. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി question ആണ്. Construct a binary tree with 4 pendant vertices. Construct a binary tree with 4 pendant vertices with a corresponding weight as W1 equal to 0.05, W2 equal to 0.15, W3 equal to 0.5, and W4 equal to 0.3, such that the weighted path length is the minimum. The weighted path length is the minimum. So in the question എന്താ? ഒരു ബൈനറി ട്രീയിൽ 4 പെൻഡന്റ് വേർട്ടീസസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ മിനിമം വെയ്റ്റഡ് പാത്ത് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് പെൻഡന്റ് വേർട്ടീസസ് ഈസ് 4. ഓക്കെ, സോ we know that the internal vertices of binary trees one less than the okay
ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇന്റേണൽ വേർട്ടീസസ്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. പെൻഡന്റ് വേർട്ടീസസ് 4 തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇന്റേണൽ വേർട്ടീസസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ഇന്റേണൽ വേർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 1 ലെസ് ദാൻ ദി പെൻഡന്റ് വേർട്ടീസസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇന്റേണൽ വേർട്ടീസ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ? 3. Okay, so the total number of vertices equal to 4 plus 3 equal to 7. 3 okay ആണോ? നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. 4 വേർട്ടീസസ് ഉള്ള ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് മിനിമം വെയ്റ്റഡ് പാത്ത് ലെങ്തിലുള്ള ബൈനറി ട്രീ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ 7 വേർട്ടീസസ് ഉള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റിലും മിനിമം ഹൈറ്റിലും എന്താണ് ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം? മാക്സിമം ലെവൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? മാക്സിമം ലെവൽ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? n-1/2. Okay, so here n is 7. 7 minus 1/2 which is equal to 6 divided by 2 equal to 3. Okay, so level 3 ഉള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. Zero, 1, 2, 3. ഇവിടെ നോക്കിയേ പെൻഡന്റ് വേർഡ്സ് എത്രയാണ്? 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, ദെൻ അസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പെൻഡന്റ് വേർഡ്സിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മളിവിടെ അസൈൻ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് മിനിമം ഹൈറ്റിൽ ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. മിനിമം ഹൈറ്റിൽ ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സോ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് മാക്സിമം ലെവൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? എന്താ ഇക്വേഷൻ? log n plus 1 to the base 2 minus 1 seal value. Okay, so എന്ത് കിട്ടും? log 8 minus 1. ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? log 2 raised to 3 to the base minus 1. So 3 into log 2 to the base 2 minus 1. Okay, നിങ്ങൾക്കറിയാം log 2 to the base 2 1 ആണ്. 3 minus 1 which is equal to 2. അപ്പോൾ മാക്സിമം ലെവൽ കിട്ടി. ഇനി ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേ. Zero, 1, 2. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പെൻഡന്റ് വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ? ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഈ ഒരു ബൈനറി ട്രീയുടെ വെയ്റ്റഡ് പാത്ത് ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. PW ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ എന്താ സെക്കൻഡ് ബൈനറി ട്രീയുടെ വെയ്റ്റഡ് പാത്ത് ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തോ? സോ ഫസ്റ്റ് ബൈനറി ട്രീയുടെ പാത്ത് ലെങ്ത് എത്രയാണ്? വെയ്റ്റഡ് പാത്ത് ലെങ്ത്
Tulasi, Sevin, Abhinav. Find ചെയ്തോ? അഭിനവ്. ഹലോ. ഫൈൻഡ് ചെയ്തോ? 3 പോയിന്റ് ആണോ? ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. 0.05 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 0.15 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 0.5 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 0.3 ഇൻറ്റു 3. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. ഇത്ര വാല്യൂ കിട്ടുന്നേ? .75 ആണോ? Then അതുപോലെ എന്താ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബൈനറി ട്രീയുടെ വെയ്റ്റഡ് പാത്ത് ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. 0.05 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 0.15 ഇൻറ്റു 2. ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ. നമുക്ക് ഏതൊരു വെർട്ടിസസ് എടുത്താലും പെൻഡന്റ് വെർട്ടിസ് എടുത്താലും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ 2 ആയിരിക്കും. ദെൻ പ്ലസ് 0.5 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് 0.3 ഇൻറ്റു 2. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ. So which is equal to 2. Okay. അപ്പോൾ ഏതിനാണ് മിനിമം വെയ്റ്റഡ് പാത്ത് ലെങ്ത് കിട്ടിയത്? സെക്കൻഡ് വൺ അല്ലേ. നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെക്കൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? Okay. The next topic on counting trees. So ഇവിടെ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്, കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി നോക്കാം. സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് എത്ര സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളൊരു റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലം ആണ്. സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് എത്ര സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
അതിനു മുന്നേ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വെച്ചാൽ എന്താ? എനി ഐഡിയ? ഓർമ്മയുണ്ടോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ? Saturated hydrocarbon is molecules and it consists of carbons atom bounded to the maximum number of hydrogen atom. A saturated hydrocarbon carbon atoms ഉണ്ടാവും, then hydrogen atoms ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ഈ കാർബൺ ആറ്റത്തിനോട് എന്താണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ജനറൽ ഫോർമുല CkH2k+2 ആണ് ജനറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയാം, മോളിക്കുലർ ഫോർമുല. സോ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിന് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും, ബട്ട് എന്തായാലും സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടേൻ, ഐസോബ്യൂട്ടേൻ, രണ്ടിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്. അതായത് C4H10 C4H10. ബട്ട് ഇത് സ്ട്രക്ചർ എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ബ്യൂട്ടേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് C ഓക്കെ, ഇതാണ് ബ്യൂട്ടേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാം. ദെൻ ഐസോബ്യൂട്ടേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഐസോബ്യൂട്ടേൻ. ഇവിടെ എന്താ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ്, ബട്ട് എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതെന്ത് പറയും? സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താ? ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് എത്ര സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർതർ കൈലി എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ ഗിവൺ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഗ്രാഫിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു, ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. സോ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വേർട്ടിസസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വേർട്ടിസസ്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വേർട്ടിസസ്? ആറ്റംസ് അല്ലെ, കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും എന്ത് വേർട്ടിസസ്. ആൻഡ് എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ ബോണ്ട്, അതായത് ഈ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് എഡ്ജസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയൊക്കെയാണോ? ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ്? 6, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ 2 ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ എന്തായിരിക്കും 4 ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഈ കാർബൺ എന്താ ഈ 4 ആറ്റംസും അടുത്ത ആറ്റമായിട്ട് എന്താ ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെ? ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ? കെമിക്കൽ വാലൻസി എന്ന് പറയും അല്ലേ? കെമിക്കൽ വാലൻസി. സോ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ കെമിക്കൽ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. അതിന് മീനിങ് എന്താ? കാർബൺ ആറ്റം 4 ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് അതർ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യും, അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ? 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത
ഈ ഒരു 1 എന്ത് ചെയ്യും, വേറൊരു ആറ്റമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. സോ ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ വാലൻസി 1 ആണ്. ഇത്രയൊക്കെ ആണോ? ആ മിസ്. ഓക്കെ. സോ നമുക്കിവിടെ എന്താ, ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? കാർബൺ ആറ്റം ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ദെൻ ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ ബോണ്ടാണ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോമിൽ എന്താ, CkH2k+2 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 3k+2 ആയിരിക്കും. അതായത് k കാർബൺ ആറ്റം ആൻഡ് 2k ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? 3k ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് 2. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് n ഈക്വൽ ടു 3k+2. ഓക്കെ ആണോ? ആ മിസ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, യൂസിങ് അവർ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, സം ഓഫ് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്. ഓക്കെ, എഡ്ജസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 സം ഓഫ് ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കാർബൺ ആറ്റം അതർ ആറ്റവുമായിട്ട് എന്താണ് കെമിക്കൽ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും? 4 ആയിരിക്കില്ലേ? ഇവിടെ നോക്കിയേ, 4 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട്? k കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കാർബൺ ആറ്റംസിന്റെ ഡിഗ്രീന്റെ സമം എന്തായിരിക്കും? 4 × k. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ വാലൻസി എന്താണ്? 1 ആണ് അല്ലേ? കെമിക്കൽ വാലൻസി 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 2k ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്. ഒരാറ്റത്തിന്റെ ഒരു വേർട്ടെക്സിന്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും? 2k ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ +2, അതായത് ഒരു 2 എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിഗ്രീന്റെ സമം എന്തായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. ഇത്രയൊക്കെയാണോ? ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 1/2 × 6k+2 which is equal to 2k+1. Okay, so number of edges is 2k+1. Number of vertices, 3k+1. The number of vertices n equal to 3k+2. ഇത്രയൊക്കെയാണോ? അതായത് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് vertices equal to 3k+2 and number of edges equal to 3k+1. Clear ആണോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വേറൊരു ജനറൽ ഫോർമുല അറിയാം. ഒരു ഗ്രാഫിൽ n vertices ഉണ്ടെങ്കിൽ then n-1 edges ഉണ്ട്. n vertices ഉണ്ടെങ്കിൽ n-1 edges ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും? ട്രീ ആയിരിക്കില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് 3k+2 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എന്താ? 3k+1 ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ട്രീ ആയിരിക്കില്ലേ? റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രീ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ഒരു ട്രീ ആയിരിക്കും. ദെൻ ആ ട്രീന്ന് എന്താണ്? മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്പാനിങ് ട്രീ ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ആണോ? അതായത് the problem of counting structural isomers of a given hydrocarbon becomes the problem of counting trees. അതായത് ഒരു ഗിവൻ ഗ്രാഫിന് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ട്രീ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി.
ഓക്കെ, സോ ആർതർ കൈലി എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. That theorem is known as Cayley's theorem. Okay, that means the number of labeled tree with n vertices where n greater than or equal to is n raised to n minus 2. Okay ആണോ? മിസ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു തിയറം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് വെർട്ടീസസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ലാബൽഡ് ട്രീ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെന്താ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കൗണ്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 50 ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലാബൽഡ് ട്രീ എന്തായിരിക്കും 50 raised to 50 minus 2, 50 raised to 48. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഒരു തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരികയാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ലാബൽ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലാബൽഡ് ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാഫിൽ എന്താണ് വേർട്ടിസിനെ ലാബൽ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അതാണ് ലാബൽഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം. ട്രീ ആണെങ്കിൽ ട്രീയിൽ ഓരോ വേർട്ടിസസിനെയും ലാബിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലാബൽഡ് ട്രീ ആയിരിക്കും. നോർമലി നമ്മൾ എല്ലാ ഗ്രാഫിനും എന്തായിരിക്കും ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ ലാബൽഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ഇവിടെ എന്താ 4 വേർട്ടീസസ് ഉള്ള എല്ലാ ബൈനറി ട്രീ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് 4 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലാബൽ ട്രീ എന്തായിരിക്കും 4 into 4 minus 2, 4 raised to 2 എത്രയാ 16 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 വേർട്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ലാബൽഡ് ട്രീ എത്രയായിരിക്കും 16 ആയിരിക്കും. ആ 16 ട്രീ ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ ഓൺ കൗണ്ടിങ് ട്രീ കൺസെപ്റ്റ്? നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ 3 ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ 3യിൽ? കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് റിവിഷൻ ടൈമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് മൊഡ്യൂൾ 3യിൽ? ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ട്രീ, റൈറ്റ്? ദെൻ ട്രീയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ട്രീ ആണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ എസെൻട്രിസിറ്റി വാല്യൂ, ഓക്കെ, എസെൻട്രിസിറ്റി, ദെൻ റേഡിയസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്പാനിങ് ട്രീ. ഓക്കെ, സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ നമ്മൾ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം പഠിച്ചതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രിൻസ് ആൻഡ് ട്രസ്കൽ. ഓക്കെ, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതം. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അൽഗോരിതം? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഫ്ലോയ്ഡ് വേർഷനും ഡിക്സ്ട്രാസും. ഫ്ലോയ്ഡ് വേർഷനും ഡിജിസ്ട്രാസും. സോ ഫ്ലോയ്ഡ് വേർഷൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് വെർട്ടെക്സ് അല്ല, ഫ്ലോയ്ഡ് ഓൾ വെർട്ടിസസ്. The distance between all pairs of vertices. Okay, Dijkstra's algorithm. Specified vertex. ഒരു specified vertex to another specified vertex, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു specified vertex to all other vertices. Okay, then discuss the topic binary tree. Okay, rooted tree and binary tree.
സോ ബൈനറി ട്രീയിൽ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പെൻഡന്റ് വേർട്ടീസസിൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കും. ദെൻ വേറെ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്. എന്തായിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിവൻ ഗ്രാഫ് തരും, ദെൻ ആ ഗ്രാഫിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. നിങ്ങൾ ആ ഗിവൻ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പാനിങ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, ദെൻ ആ സ്പാനിങ് ട്രീയുടെ ബേസിൽ എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. സോ എന്താ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ ഒരു കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സർക്യൂട്ട്. സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ എക്സാക്ട്ലി 1 കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് കോഡ്. എന്താ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ എഡ്ജസിന് എന്ത് പറയും? ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയും. ദെൻ കോഡ് എന്താ? സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജസ് that is present in our graph. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ മൊഡ്യൂൾ 3 എല്ലാവർക്കും? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും. അഭിനവ്, ആശിഷ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, സെവിൻ, ഷബിൻ, രോഹിത്, രാസി, തുളസി,